வேகமாக சில காரியங்களை சொல்லி நான் இன்னைக்கு முடிக்கிறேன். ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಇಂದು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. எனக்கு அளிக்கப்பட்ட ம், தேவ கிருபையின்படியே ம், புத்தியுள்ள ம், சிற்ப ஆசாரியைப் போல ம், அஸ்திபார போட்டேன். ம், வேறொருவன் அதின்மேல் கட்டுகிறான். ம், அவனவன் தான் அதின்மேல் இன்ன விதமாய் கட்டுகிறதென்று ம், பார்க்க கடவன். ம். வாசிங்க. போடப்பட்டிருக்கிற அஸ்திபாரமாகிய ஆ, இயேசு கிறிஸ்துவை அல்லாமல் ம், வேறே அஸ்திபாரத்தை போட ஒருவனாலும் கூடாது. ம், ஒருவன் அந்த அஸ்திபாரத்தின் மேல் பொன், வெள்ளி, விலையேற பெற்ற கல், மரம், புல், வைக்கோல் ஆகிய இவைகளை கட்டினால் அவனுடைய வேலைப்பாடு வெளியாகும். ம், நாளானது அதை விளங்க பண்ணும். ம், ஏனெனில் அது அக்கினியினாலே வெளிப்படுத்தப்படும். ம். அவனவனுடைய வேலைப்பாடு எத்தன்மை உள்ளதென்று அக்கினியானது பரிசோதிக்கும். அதின் மேல் ஒருவன் கட்டினது நிலைத்தால் அவன் கூலியை பெறுவான். Hallelujah. 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 My subject today is, ಈ ದಿನದ ನನ್ನ ವಿಷಯವು but each one should build with care. ஒவ்வொருத்தரும் ஜாக்கிரதையாக கட்ட வேண்டும். ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಬೇಕು. வசனம் சொல்லுகிறது, ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, but each one should build with care, ಅವನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಬೇಕು. for no one can lay any foundation other than the one already laid. ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಕಿರುವಂತ ಅಸ್ತಿವಾರದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಹಾಕಲಾರದಂತ ಅಸ್ತಿವಾರವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, Which is Jesus Christ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಆ ಅಸ್ತಿವಾರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. Let each one be careful in what we are building. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರು ನಾವು ಏನನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು. Apostle Paul இங்க சொல்லுகிறாரு, ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, கட்டுகிற ஒவ்வொருத்தரும் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி. ಕಟ್ಟುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. எது மேல கட்டுகிறோம், ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ, எப்படி கட்டுகிறோம் ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ என்பது மிகவும் மிகவும் நாம் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் என்று இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம். ಎಂಬುದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. எது மேல நம்ம கட்டுக்கொண்டு இருக்கிறோம், ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, உங்களுடைய வாழ்க்கையை, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು, உங்களுடைய குடும்பத்தை, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು, இந்த சபையை, ಈ ಸಭೆಯನ್ನು, இந்த ஊழியத்தை ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು எது மேல கட்டிக்கொண்டு ಯಾವುದರ இருக்கிறோம். ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. அப்போஸ்தலன் பவுல் தெளிவாய் சொல்லுகிறாரு, ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, யாரும் ஒரு அஸ்திவாரத்தை போட முடியாது. ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಅಸ್ತಿವಾರವನ್ನು ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Nobody can lay a foundation ಯಾರು ಅಸ್ತಿವಾರವನ್ನು ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. because already the foundation is laid. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಸ್ತಿವಾರವೆಂಬುದು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அந்த ஃபவுண்டேஷன் என்னவென்றால் ಆ ಅಸ್ತಿವಾರ ಏನೆಂದರೆ இயேசு கிறிஸ்து. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಅಸ್ತಿವಾರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. இயேசு கிறிஸ்துவே நமக்கு அஸ்திவாரமாய் இருக்கிறார். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ನಮಗೆ ಅಸ್ತಿವಾರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. He is our foundation. ಆತನು ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿವಾರದ ಸ್ಥಾಪನೆಯ He is our ಸ್ಥಾಪಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. cornerstone. ಆತನೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೂಲೆಗಲ್ಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. Nobody can bring a new concept. Nobody can bring a new foundation. ಯಾರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸದಾದಂತ ಅಸ್ತಿವಾರವನ್ನು ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. நம்மளுடைய அஸ்திவாரம் நம்ம ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಸ್ತಿವಾರವು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ. Hallelujah. Hallelujah. போன வாரங்களில் பார்த்தோம், ಕಳೆದ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದೆವು, அநேக பொய் தீர்க்கதரிசிகள் வருவார்கள், ಅನೇಕ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಬರುವರು, அநேக பொய்யான போதனைகள் வரும், ಅನೇಕ ಸುಳ್ಳಾದಂತ ಬೋಧನೆಗಳು ಬರುವವು. அவங்களுக்கு இஷ்டம் வந்ததை போல அவங்க பிரசங்கிக்க ஆரம்பிப்பாங்க. ಅವರವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಅವರವರು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವರು. ஆனால் நாம் ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும். ಆದರೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. அவர்கள் பிரசங்கிக்கிற அந்த பிரசங்கத்துக்கு அஸ்திவாரம் யார் என்று சொல்லி ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். ಅವರು ಕೊಡುವಂತ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅಸ್ತಿವಾರವೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. If you are coming to this church, ನೀವು ಈ ಸಭೆಗೆ ಬರುವುದೇ ಆದರೆ you should be able to know who is the foundation of this sermon. ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾರು ಒಂದು ಸ್ಥಾಪಕರು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Who is the foundation of this church? ಈ ಸಭೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. On what foundation I am building everything.
ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಸ್ತಿವಾರದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಡವು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. On what foundation we are building? ನಾವು ಯಾವ ಅಸ್ತಿವಾರದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ? It is Jesus Christ. ಇದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂಬುದೇ. We are building the church on the resurrection power of Jesus Christ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Hallelujah. Hallelujah. அதுதான் இயேசு கிறிஸ்து சொன்னாரு. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು இந்த ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ஆலயத்தை உடைத்து போடுங்க. ಈ ಆಲಯವನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಿ 3 நாள்ல 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ நான் ஆலயத்தை எழுப்புகிறேன். ನಾನು ಪುನಃ ಆಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೇನೆ. அதுதான் இந்த ஆலயம். ಅದೇ ಈ ಆಲಯವಾಗಿದೆ. Every church that you are seeing is the church of Jesus Christ is the foundation. ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಭೆಗಳಿಗೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಥಾಪಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. அதான் பால் சொல்றாரு இங்க. ಅದನ್ನೇ ಪೌಲನು For ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, no one can lay any foundation ಯಾರು ಅಸ್ತಿವಾರವನ್ನು ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ other than the one already who laid. ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಕಿರುವಂತ ಅಸ್ತಿವಾರವು ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು. That is Jesus Christ. ಅದೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು. If anyone builds on this foundation ಆ ಒಂದು ಅಸ್ತಿವಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ using gold, silver and costly stones, ಅದು ಆ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ, ಬಂಗಾರ, ಹುಲ್ಲು, ಆಪು ಎಂಬುದಾಗಿದ್ದರು, wood, hay and straw, ಅದು ಅದು ಯಾವುದರಿಂದ ಕಟ್ಟಿದರು, be careful. ಅವನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. நாம எதை மேல கட்டுகிறோம் என்பது மிகவும் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். ನಾವು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. What is your faith? ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವೇನು? எதை மேல உன்னுடைய வாழ்க்கையை நீ கட்டி கொண்டிருக்கிற? ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನೀನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ? சரியான அஸ்திவாரத்தின் மேல கட்டி கொண்டிருக்கிறியா? ಸರಿಯಾದ ಅಸ್ತಿವಾರದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನೀನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ? Amen. Hallelujah. இந்த பில்டிங் கட்டும் பொழுது ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಾಗ நல்ல ஒரு அஸ்திவாரத்தை போட்டாங்க. ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಅಸ್ತಿವಾರವನ್ನು ಹಾಕಿದರು. நல்ல காலம்ஸ் எல்லாம் போட்டாங்க. ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲಂಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದರು. ஏன்பா இவ்வளவு பெருசா போட்டுருக்கீங்க? ಯಾಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? அவ்வளவு ஒரு நம்பிக்கைன்னா இந்த காலம் மேல 10 ಫ್ಲೋರ್ ஏறினாலும் பில்டிங் உடையாது. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಲಂ ಮೇಲೆ 10 ಅಂತಸ್ತುಗಳು ನಾವು ಕಟ್ಟಿದರೂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ನೀವು உங்க வாழ்க்கைய ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು எந்த அஸ்திவாரத்தின் மேல் கட்டி கொண்டிருக்கிறீங்க? ಯಾವ ಒಂದು ಅಸ್ತಿವಾರದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. Is it your money? ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹಣದ ಮೇಲ, இல்ல உங்க ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲ? Is it your education? ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಮೇಲ? Is it your company? ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲ? Is it your manager? ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮೇಲ? இல்ல is it your business? ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲ? இதெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்குப்பா. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಪ್ಪ. இத வெச்சு நான் முன்னாடி போனேனா ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ என் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும். ನನ್ನ ಜೀವನವು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. நல்ல பணம் இருக்குது, ಒಳ್ಳೆ ಹಣವಿದೆ, நல்ல படிப்பு இருக்குது, ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವಿದೆ, நல்ல அழகு இருக்கு, ಒಳ್ಳೆ ಅಂದವಿದೆ, நல்ல நல்ல வசதிகள் இருக்குது, ಒಳ್ಳೆ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿವೆ. இதை வைத்து நான் என் வாழ்க்கையை கட்டுவேன். ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಾನು ಕಟ್ಟುತ್ತೇನೆ. வேதம் சொல்லுகிறது, ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, நீ எதன் மேல் வைத்து கட்டுகிறையோ அது நீ ಜಾಗೃತೆಯಾಗ ಇರು. ನೀನು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೀಯೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀನು ಜಾಗರೂಕತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿರು. ಎಲ್ಲமே ஒரு நாள் கைவிட்டோம். ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. But the one who builds his building upon this rock of Jesus will never be shaken. ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂಬಂತ ಅಸ್ತಿವಾರದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟುವವನು ಎಂದಿಗೂ ಆ ಕಟ್ಟಡವು ಅಲುಗಾಡುವುದಿಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. இந்த இயேசுவின் மேல் உன் வாழ்க்கை கட்டப்பட்டால், ಈ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನವು ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವುದೇ ಆದರೆ, இந்த இயேசுவின் மேல் உன் குடும்பம் கட்டப்பட்டால், ಈ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವುದೇ ಆದರೆ, இந்த இயேசுவின் மேல் உன் சபை கட்டப்பட்டால், ಈ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಸಭೆಯು ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವುದೇ ಆದರೆ, இந்த கல்லின் மேல் உன்னுடைய ஊழியம் கட்டப்பட்டால், ಈ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟರೆ, அது ಎಂದಿಗೂ என்றைக்கும் அது அசைக்கப்படாது. ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಅಲುಗಾಡುವುದಿಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. Don't mind about the building. ನೀನು ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಿಸಬೇಡ. No, 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 no. ಬೇಡ ಬೇಡ. This is just to stay here and worship him. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಆರಾಧಿಸುವುದು But ಅಷ್ಟೇ. my foundation is not the building. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ, ಆ ಒಂದು ಅಸ್ತಿವಾರವೆಂಬುದು ಕಟ್ಟಡವಲ್ಲ. My foundation is not people. ನನ್ನ ಒಂದು ಅಸ್ತಿವಾರವು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಲ್ಲ. My foundation is not my job or my money.
ನನ್ನ ಅಸ್ತಿವಾರವು ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೂ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಹಣದ ಮೇಲೂ ಅಲ್ಲ. My foundation is Jesus who died for me on the cross, who shed his blood on the ನನ್ನ cross. ಅಸ್ತಿವಾರವು ನನಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ತಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಸುರಿಸಿದಂತ ರಕ್ತದ ಮೇಲೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நம்மளுடைய அஸ்திவாரம் இயேசுவா இருக்கணும். ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಸ್ತಿವಾರವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿರಬೇಕು. Amen. ಆಮೆನ್. Because the word says, ಯಾಕೆಂದರೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, எதெல்லாம் கட்டுகிறியோ, ನೀನು ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟುತ್ತೀಯೋ. தொடர்ந்து வாசிக்கிறது 13வது 13ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, அவன் அவனுடைய வேலைப்பாடு வெளியாகும், நாளானது அது விளங்க பண்ணும். ஏனெனில் அது அக்கினியினால வெளிப்படுத்தப்படும். பாருங்க, அவனுடைய கிரியைகள் வெளிப்படுத்தப்படும். ನೋಡಿ, ಅವನವನ ಕೆಲಸವು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. If their work will be shown for what it is. ಅವರ ಕೆಲಸವು ಏನೆಂಬುದು ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದು ತೋರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. Because ಯಾಕೆಂದರೆ the day will bring it to the light. ಆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುವಂತದಾಗಿದೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. This is what Holy Spirit spoke to me in my heart. ಈ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದನು. One day ಒಂದು ದಿನ it will bring to the light. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ತರುವಂತದಾಗಿದೆ. All your works will come to light. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ತರುವಂತದಾಗಿದೆ. Not நான் எப்படி பிரசங்கம் பண்றேன்றது கிடையாது. ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ. How you are singing here is not what it is. ನೀನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತೀಯೋ ಅದು ಅಲ್ಲ. It's not how you are playing music here. ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸುತ್ತೀಯೋ ಅದು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ. It's not how you are singing here. ನೀನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತೀಯೋ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ. It's not how you are dressing yourself. ನೀನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿ ಬರುತ್ತೀಯೋ ಆ ರೀತಿಯ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. It's not how you look outside. ನೀನು ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಿನ್ನ ಹೊರಾಂಗಣ ತೋರಣವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಂಬುದು ಅದಲ್ಲ. One day ಒಂದು ದಿನ it will come to light. ಅದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುವಂತದಾಗಿದೆ. It will come to light. ಇದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುವಂತದಾಗಿದೆ. வெளிச்சத்துக்கு வரும். ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುವಂತದಾಗಿದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. அப்போ ಆಗ your works will be put to fire. ನಿನ್ನ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. பாஸ்டர் நல்லா சபை கட்டியிருக்கிறாரு. ಬೋಧಕರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. பாஸ்டர் நல்லா ಇಂಟೀರಿಯರ್ பண்ணியிருக்கிறாரு. ಬೋಧಕರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. பாஸ்டர் நல்லா டிசைன் பண்ணியிருக்கிறாரு. ಬೋಧಕರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. worship team நல்லா worship பண்ணு. ಆರಾಧನೆ ವೀರರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ அந்த சபையில ஜனங்க ரொம்ப ஒற்றுமை. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಬಹಳ ಒಗ್ಗಟ್ಟು. ಅಯ್ಯೋ அந்த சபையில ஜனங்க ரொம்ப பரிசுத்தம். ಅಯ್ಯೋ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಿಶುದ್ಧವಂತರು. ಅಯ್ಯೋ அந்த சபையில ரொம்ப ஜெபிக்கிற ஜனங்க. ಅಯ್ಯೋ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. everything will put to fire. ಎಲ್ಲವೂ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಜನங்க உன்னை அங்கீகரிக்கிறதை போல தேவன் உன்னை அங்கீகரிக்க மாட்டார். ಜನರು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಹಾಗೆ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. maybe people may approve me. ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬಹುದು by seeing what I am. ನಾನು ಹೇಗಿದ್ದೀನೋ ಹಾಗೆ. but God is not going to approve like that. ಆದರೆ ದೇವರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸುವವನಲ್ಲ. stand in the line. ಆ ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀ ಪಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿರು, ನೀನು ಬೋಧಕನಾಗಿರು, ವರ್ಷಿಪ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿರು, ವರ್ಷಿಪ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿರು, ಜಪ ವೀರರಾಗಿರು, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವೀರನಾಗಿರು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿರು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿರು, ಕೊಯರ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರು, ಕೊಯರ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರು, ವಿಶ್ವಾಸಿ ಆಗಿರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ அங்க ஒரு லைன். ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಸಾಲು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. இந்த கல்யாணத்துக்கெல்லாம் போனாக்கா ಈ ಮದುವೆಗೆಲ್ಲ ಹೋದರೆ ஒரு குறுக்கு வழி இருக்கும். இந்த விவிபி விவிஐபி ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರು ಕುರುಕು ವழியில வருவாங்க. ಈ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ಡದಾರಿ ಉಂಟು. ಒಂದು ವಿಶ್ பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. ಬಂದು ಅವರು ಹಾರೈಸಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆனா ಯೇಸಪ್ಪ கிட்ட ಕುರುಕು ವழಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡದಾರಿ ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ. Everybody has to stand in that one line. ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಾಗ್ರತೆಯ ಕಟ್ಟುங்க. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರಿ. ಜಾಗ್ರತೆಯ ಕಟ್ಟುங்க. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರಿ. ஆவியானவர் எனக்கு சொல்லுது. ಆತ್ಮಿಕನು ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಪಾಡಿ ஊழியத்தை ಕಟ್ಟற. ಅಪ್ಪ ನೀನು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ? ಜಾಗ್ರತೆಯ ಕಟ್ಟು. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟು. ಜಾಗ್ರತೆಯ ಕಟ್ಟು. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟು. ನೆರುಪುಲ போடுவான். ನಾನು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಾಗ ನಿಕ್ಕಿನು.
ನಿಲ್ಲಬೇಕು. இல்லனா ಇಲ್ಲವಾದರೆ நீ போட்ட எல்லா எஃபர்ட்டும் வேஸ்ட். ನೀನು ಪಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನವು ವ್ಯರ್ಥವೇ. ஆமென். ಆಮೆನ್. நம்ம இங்க இன்டீரியர் பண்ணிக்கிறது உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ನಾವು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. பின்னாடி வுட், ಹಿಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಲಗೆ, அதுக்கு மேல பஞ்சு, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿ, அதுக்கு பிறகு வுட், ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಹಲಗೆ, அதுக்கு மேல ஒரு சேனல், ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್, அதுக்கு மேல ஒரு வுட், ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉಡ್ಡು, அதுக்கு மேல துணி, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ, துணிக்குள்ள ஃபோம், ಆ ಬಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಫೋಮು. ஆனா கடைசியா போகும்போது ஒரு ஃபோன் பண்ணிட்டு போனேன் நானு. ಕಡೆಯದಾಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೋದೆನು. பாத்துக்கோங்கப்பா, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ஒரு ஸ்பார்க் ஆச்சுன்னா ஒன்னும் கிடையாது நம்மளுக்கு மறுநாள். ಒಂದು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಆದ್ರೆ ಮರನೇ ದಿನ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. If any one thing gets short circuited, tomorrow nothing is there. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆದ್ರೆ ನಾಳೆ ಏನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. Amen. ಆಮೆನ್. 21 lakhs is gone. 21 ಲಕ್ಷ ಹೋದ ಹಾಗೆ. பணம் போனா போதுங்க, ಹಣ ಹೋದರೆ ಹೋಗಲಿ, வாழ்க்கை போயிடுச்சுன்னா. ಜೀವನ ಹೋದರೆ இயேசு சொல்றாரு, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, every work will be put to fire, my dear. Every work will be put to fire. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನೇ, ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ஊழியம் செய்றியா? ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ? சந்தோஷமா செய். ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮಾಡು. ஊழியம் செய்றியா? ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತೀಯಾ? உண்மையா செய். ನೀ ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡು. ஊழியம் செய்றியா? ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತೀಯಾ? அப்பாவுடைய ஃபவுண்டேஷன் மேல நின்னு செய். ತಂದೆಯ ಒಂದು ಅಸ್ತಿವಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಮಾಡು. ಜನங்களுக்காக செய்யாத. ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ, நிக்காது. ಅದು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. பாஸ்டருக்காக செய்யாத. ಬೋಧಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಬೇಡ, ஏன்னா அவருக்கு நானே யாருன்னு தெரியாது. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನಿಗೆ ನಾನೇ ಯಾರೆಂಬುದು ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. கீழே தான் நிக்கணும் உங்க கூட வந்து. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. பாஸ்டர் ராஜேஷ் சர்ச்சுக்கு போறேன். ಬೋಧಕರವರು ಸಭೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜೇಶ್ ಅವರು. இல்ல பாஸ்டர் ராஜேஷ் சர்ச்சுக்கு போறேன். ಬೋಧಕರಾದಂತ ರಾಜೇಶ್ ಅವರ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. இயேசு அவனே அங்கதான் நின்னுக்கிறான். ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆತನೇ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. No recommendations. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಿಫಾರಸು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. Holy Spirit clearly told me. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು, Tell people to build carefully. ಜನರಿಗೆ ಹೇಳು, ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಲಿ. Amen. ಆಮೆನ್. கேர்ஃபுல்லா இருங்க. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. தேவனுக்காக செய்யற அத்தனை வேலையும் ஜாக்கிரதையா செய்யுங்க. ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ. the building open ஆன பிறகு, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಆದ ಮೇಲೆ 2 நாள் விட்டுட்டு நான் வந்தேன். 2 ದಿನಗಳು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬಂದೆನು. டெய்லி இங்க வரேன். ಪ್ರತಿದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೇನೆ. பட் 2வது நாள் வரும்போது, ಆದರೆ 2ನೇ ದಿನ ಬರುವಾಗ அந்த ஸ்டேர் கேஸ்ல ஏறுவதற்கு முன்பதாக, ಅಷ್ಟೇ ಆ ಒಂದು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಹತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, God speaks to me in different ways. ದೇವರು ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. அன்னைக்கு ஸ்டெப் ஏறும்போது ஆவியானவர் ஒன்னு பேசினார். ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ಹತ್ತುವಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದನು. காலை வைக்கிறேன், ಈ ಕಾಲನ್ನು ಇಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ரைட் சைடுல திரும்பி பார்க்கறேன், ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. 3 ಬೊಕ್ಕೆ ಉಳಿದು கிடக்கு. 3 ಬೊಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. 3 பூ ಗೊಂಚ 3 ಹೂವಿನ ಗೊಂಚಲುಗಳು விழுந்து கிடக்கு, ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ஐயோ ಅಯ್ಯೋಯ್ಯೋ. அன்னைக்கு சர்ச் ஓப்பனிங், அன்னைக்கு ಅಂದು ಸಭೆಯ ಓಪನ್ ದಿನದಲ್ಲಿ இதுக்கு என்ன வேல்யூ இருந்துச்சு? ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೆಲೆ ಇತ್ತು? எல்லாம் பூவோட வந்தாங்க. ಎಲ್ಲರೂ ಹೂವಿನೊಂದಿಗೆ ಬಂದರು. எல்லாம் எனக்கு பூ பொக்கே கொடுத்தாங்க. ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಹೂವಿನ ಗೊಂಚಲುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. எல்லாத்தையும் நான் வாங்கினேன். ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆನು. பார்க்கிறதுக்கு அழகா இருந்துச்சு. ನೋಡಲು ಅಂದವಾಗಿತ್ತು. எவ்வளோ பூக்கள், ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೂಗಳು, அழகான பூக்கள், ಒಳ್ಳೆ ಅಂದವಾದಂತಹ ಹೂಗಳು, வெள்ளையாகவும் செவப்பாகவும் ಬಿಳುಪಾಗಿ ಕೆಂಪಾಗಿ பச்சையாகவும் ಹಸಿರಾಗಿಯೂ, it was so beautiful. ಅದು ಬಹಳ ಅಂದವಾಗಿತ್ತು. இன்னொரு உண்மையை சொல்லட்டுமா? ಇನ್ನೊಂದು ನಿಜವನ್ನು ಹೇಳಲೆ, அதே சமயத்துல நிறைய பேர் கை மறைச்சிட்டு ஒரு கவர் ஒன்று கொடுத்துட்டு போனாங்க. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕೈಯನ್ನು ಮರೆತು ಕವರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋದರು. They didn't show to anybody. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. பொக்கே எப்படி கொடுத்தாங்க? ಬೊಕ್ಕೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು? Pastor, ಬೋಧಕರೇ, ஒரு போட்டோ, ಒಂದು ಫೋಟೋ. பொக்கே ಬೊಕ್ಕೆ காணிக்கை எப்படி கொடுத்தாங்க? ಕಾಣಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು? Pastor, ಬೋಧಕರೇ, bless me. ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ. ஆமென். ಆಮೆನ್. அழகா இருந்த பூக்கள் ಅಂದವಾಗಿದ್ದಂತ ಹೂಗಳು ஸ்டெப்புக்கு கீழே
ಅದು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಕೆಳಗಡೆ. நீங்க கொடுத்த காசு ಆದರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಹಣ என் வீட்டு கபோர்ட்ல. ನನ್ನ ಮನೆಯ ಕಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. புரியுதா? ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ? Things that looks beautiful ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಅಂದವಾಗಿರುವವು doesn't mean it's valuable. ಅದು ಬಹಳ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದೆಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ. புரியுதா? ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆ. அழகா இருப்பதனால ಅಂದವಾಗಿರುವುದರಿಂದ அது அதிக விலைன்னு நினைக்காதீங்க. ಅದು ಬಹಳ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ Next day ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. it's in the garbage. ಅದು ಮಾರನೇ ದಿನ ಅದು ಬಂದು ತಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. அழகில்லாத அழுக்கான ನೋಟು ಆದರೆ ಅಂದವಿಲ್ಲದಂತ ಕೊಳಕಾದಂತ ನೋಟು என் கபோர்ட்ல. ನನ್ನ ಕಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. Holy Spirit taught me something. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟನು. ಮಗನೇ, ಜನங்களுக்கு ಅழகா இருக்க ஆசைப்படாத. ಜನರಿಗೆ ಅಂದವಾಗಿರಲು ನೀನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡಬೇಡ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂವಾ இருக்க ಆಸೆಪಡು. ನೀನು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿರಲು ಇಚ್ಛಿಸು. If you have value, ನೀನು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾರು ತೂಕಿ போட மாட்டாங்க. ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಎತ್ತಿ ಬಿಸಾಕುವುದಿಲ್ಲ. Don't depend on beauty. ನೀನು ಅಂದದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಡ. Don't depend on becoming more beautiful. ನೀನು ಬಹಳ ಅಂದವಾಗಿದ್ದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಡ. Don't give more importance to beauty. ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಡ. Amen. Amen. Let's not give more importance to this beauty. ಈ ಒಂದು ಅಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಹಳ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ. உங்களுக்கு சொல்றேன் ನಾನು. ನಿಮಗೂ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ನಾನು. Don't think that we are beauty. Even Satan was beauty. ನಾವು ಬಹಳ ಅಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಆ ಸೈತಾನನು ಸಹ ಬಹಳ ಅಂದವಾಗಿದ್ದಾನೆ. இன்றைய காலகட்டத்தில் ಅನೇಕ வாலிபர்கள் ಮುಖ್ಯತ್ವத்தை கொடுப்பது எதற்காக? அழகு படுத்திக் கொள்வதற்கு. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯೌವನಸ್ಥರು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಂದವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ. Nothing wrong. ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. But value is very important. ಆದರೆ ಬೆಲೆ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಳ್ಳದು. அழகு 2 நாளுமா, ಆ ಒಂದು ಅಂದವು 2 ದಿನ, 3வது நாள் தெரிஞ்சிடும் இங்க என்ன இருக்குதுன்னு. 3ನೇ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆಮೆನ್. Every work has to go to the fire. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ஆவியானவர் சொன்னது, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಮಗನೇ அழகு குப்பைக்கு போயிடும். ಆ ಒಂದು ಅಂದವು ತಿಪ್ಪೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. நீ பண்ற ஊழியம், ಆದ್ರೆ ನೀನು ಮಾಡುವಂತ ಸೇವೆಯು சிறந்ததா இருந்தா, ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ, அது என் பார்வையில, ಅದು ನನ್ನ ನೋಟದಲ್ಲಿ அழகாய் தோன்றும், ಅಂದವಾಗಿ ಅದು ತೋಚುತ್ತದೆ. Hallelujah. Hallelujah. God is looking for somebody who creates value in his kingdom, not beauty. ದೇವರು ಆತನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆಂದು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದನ್ನು ಯಾರು ಅದು ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೋ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೇವರು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅಂದವಾದವರನ್ನು ಅಲ್ಲ. God is looking for people who can bring value to the kingdom of God. ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆಂದು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದನ್ನು ತರುವಂತವರನ್ನು ದೇವರು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ஆண்டவர் யாரை எதிர்பார்க்கிறாரு? ಯಾರನ್ನು ಆತನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ? எனக்காக ஜெபிக்கிறவங்களை எதிர்பார்க்கிறாரு. ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವರನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ஆண்டவர் யாரை எதிர்பார்க்கிறாரு? ಯಾರನ್ನು ಎದುರು எனக்காக ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ? உண்மையாய் வாழ்கிறவனை ನನಗೋಸ್ಕರ எதிர்பார்க்கிறாரு. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸುವವರನ್ನು ஆண்டவர் யாரை எதிர்பார்க்கிறாரு? ದೇವರನ್ನು ಯಾರು எனக்காக முறுமுறுக்காமல் ஊழியம் செய்கிறவனை எதிர்பார்க்கிறாரு. ನನಗೋಸ್ಕರ ಗುಣಗಟ್ಟದೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವರನ್ನು ಎದುರು ஆண்டவர் ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. யாரை எதிர்பார்க்கிறாரு? ದೇವರು ಯಾರನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ? எனக்காக உண்மையாய் வாழ்கிறவனை எதிர்பார்க்கிறாரு. ನನಗೋಸ್ಕರ ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸುವವರನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ஆண்டவர் யாரை எதிர்பார்க்கல? ದೇವರು ಯಾರನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. வெறும் அழகா ரெடி ஆயிட்டு சண்டேல வரவங்களை எதிர்பார்க்கல. ಬರೀ ಅಂದವಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಬರುವವರನ್ನು ದೇವರು ಎದುರು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. I am not against dressing. ನಾನು ಉಡುಪಿಗೋಸ್ಕರ ವಿರೋಧವಾದವನಲ್ಲ. But that is not the foundation. ಆದರೆ ಅದು ಅಸ್ತಿವಾರವೆಂಬುದಲ್ಲ. புரியுதா? ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ? நான் நல்லா ட்ரெஸ் பண்றதுக்கு விரோதி கிடையாது. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಡುಪು ಧರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿ ಅಲ್ಲ. ஆனா அது உன்னுடைய அஸ்திவாரமா இருக்க கூடாது. ಆದರೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಅಸ್ತಿವಾರವಾಗಿರಬಾರದು. ಯೇಸು ಎನ್ನ ಅಸ್ತಿವಾರ. ಯೇಸು ನನ್ನ ಅಸ್ತಿವಾರ. ಯೇಸು ಎನ್ನ ಅಸ್ತಿವಾರ. ಯೇಸು ನನ್ನ ಅಸ್ತಿವಾರ. ಯೇಸು என்னுடைய ஊழியம். ಯೇಸು ನನ್ನ ಸೇವೆ. ಯೇಸು என்னுடைய ரட்சிப்பு. ಯೇಸು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. அவருக்காக என்னை அழைத்திருக்கிறார். ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಅನೇಕ இடத்துல நானும் பாஸ்டர் பாண்டிதோர போகிறோம். ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧಕರು ಪಾಂಡ್ಯನ್ ಅವರು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. We eat in big hotels. ಅವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. Same time we eat in village street hotel. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. We don't care.
ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೇನು ಕೇರ್ ಇಲ್ಲ. That is not the foundation. ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಸ್ತಿವಾರವಲ್ಲ. Jesus is the foundation. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿವಾರವು. Amen. Amen. இந்த சபை வளரணுமா? ಈ ಸಭೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾ? அப்பா சொல்றாரு, ತಂದೆಯವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, உண்மையாய் ஊழியத்தை கட்டுறவனுக்கு கொண்டு வா. ನಿನ್ನ ನಿಜವಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವವನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. வாரத்துக்கு ஒரு நாள் வர கிறிஸ்தவங்கள் அல்ல, ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಬರುವಂತ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನಲ್ಲ, தினந்தோறும் ஜெபிக்கிறவங்க, ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವರು, எனக்காக ஜீவனை கொடுக்கிறவங்க, ನನಗೋಸ್ಕರ ಜೀವನ எனக்காக எதை வேணாலும் கொடுக்க தயாராக இருக்கிறவங்க. ಏನನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡುವವರು. Amen. ಆಮೆನ್. God is not interested in fancy believers. ದೇವರು ಆ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಆದಂತ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ. யார் தெரியுமா fancy believers? ಆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಬಿಲೀವರ್ಸ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ವಿಶ್ವಾಸಿ. 6 நாள் இயேசு யாருன்னு அறியாத மாதிரி வாழ்ந்துட்டு 6 ದಿನಗಳು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಜೀವಿಸಿ, ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து ஆலயத்துல நீர் இல்லாமல் நான் இல்லை என்று பாடுறவங்க தான். ಭಾನುವಾರ ಒಂದು ದಿನ ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾಡುವವರು. அன்னைக்கு பாருங்க, வரும், கண்ணீர் வரும். நம்ம சிஸ்டர் ரொம்ப கண்ணீரோட ஜெபம் பண்றாங்க, ஆண்டவரே என்ன கஷ்டத்துல வந்து பண்றாங்களோ தெரியல எனக்கு, அவங்க இஷ்டத்துக்கு அழுதுன்னு வேற ஏதோ யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಳುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಣ್ಣೀರು, ಆದ್ರೆ ನೋಡುವವರು ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಏನು ವ್ಯತೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವರು. ಆದರೆ ಅವರ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 6 நாள் இயேசுவே தெரியாத போல வாடுது. ಆದ್ರೆ 6 ದಿನಗಳು, ಮಿಕ್ಕ 6 ದಿನಗಳು ವಾರದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. வாரத்துல 6 நாள் நல்லா உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு ವಾರಕ್ಕೆ 6 ದಿನಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೋಕದ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸಿ இங்க வந்து பார்க்கணும், ವರ್ಷಿಪ್, ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ವரும். ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದರೆ ವರ್ಷಿಪ್, ಆರಾಧನೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಫ್ಯಾನ್ಸಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಆಗಿದೆ. But what I'm trying to tell you is, ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲು ಏನನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ, ನೆರಪಲ ಪಡೋ, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Our ministry will be put to fire. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೇವೆಯು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ஆவியானவர் நமக்கு எச்சரிக்கையா சொல்றாரு. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. கட்டுறோம், ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ, ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಕಟ್ಟುவோம். ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿರಿ. கட்டுறோம், ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ, பயத்தோட கட்டுவோம். ಭಯದಿಂದ ಕಟ್ಟಿರಿ. கட்டுறோம், ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ, உண்மையாய் கட்டுவோம். ನಂಬಿಗಸ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟೋಣ. அவர் அக்கினியில போடும் பொழுது ಆಗ ಅದು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಡುವಾಗ நாம் பரிசு பெறுகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். ನಾವು ಆ ಒಂದು ಪದಕವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರಬೇಕು. Amen. ಆಮೆನ್. Just I will read fully. ನಾನು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ If anyone builds on this foundation using gold, silver, costly stone, wood, hay or straw, their work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each person's work. ಆ ಅಸ್ತಿವಾರದ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ರತ್ನ, ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಹುಲ್ಲು, ಆಪು ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಕಟ್ಟಿದರೂ ಅವನವನ ಕೆಲಸವು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದು. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರುವ ದಿನವು ಬೆಂಕಿಯೊಡನೆ ಉದಯವಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುವುದು. ಅವನವನ ಕೆಲಸವೆಂತದು ಆ ಬೆಂಕಿ ಶೋಧಿಸುವುದು. ಅವನವನ ಕೆಲಸ ಎಂತದು ಎಂದು ಆ ಬೆಂಕಿ ಶೋಧಿಸುವುದು. ஆங்கிலத்தில் எப்படி போகிட்டு இருக்குது? The fire will test the quality of a person. ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆ ಒಂದು ಅಂತವೇನೆಂಬುದನ್ನು ಅದು ಪರಿಶೋಧಿಸುತ್ತದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. 22 22 24 24 18 18 ರೋಲ್ಡ ನಕಲಿನ கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. நம்பர் சொல்லுவதே கண்டுபிடிக்கிறீங்க. ನಾವು ಹೇಳುವಾಗಲೇ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೇವೆ. தேய்ப்பாங்க, ಅಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ, என்னையும் சேர்த்துதா, ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. Amen. ಆಮೆನ್. You will be rubbed, my dear brother. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. We all will be rubbed one day. ಒಂದ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. சேட்டு உட்கார்ந்திருப்பாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಸೇಟು ಕುಳಿತಿರುತ್ತಾನೆ. உண்மையா இருந்தீங்க, ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ பொழைச்சுப்பீங்க. ಬದುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲವಾದರೆ அந்த பூ கீழே குப்பை தொட்டில போட்டுருந்துச்சு பாருங்க, ಆ ಹೂವು ತಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ, இன்னும் 2 நாள் வந்து பார்த்தேன், ಇನ್ನು 2 ದಿನ ಬಂದು ನೋಡಿದೆ, குப்பைக்காரன் வாங்கிட்டு போயிட்டான். ತಿಪ್ಪೆಯವನು ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. எல்லாம் வருது, ಎಲ್ಲವೂ ಬರಿದೆ. சின்ன சின்ன ஊழியம் கூட, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸೇವೆಯು ಸಹ சந்தோஷமா செய்யுங்க. ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ. ஆலயத்தை பெருக்குறீங்களா? ಆಲಯವನ್ನು ಗುಡಿಸುತ್ತೀರಾ?
சந்தோஷமா பண்ணுங்க. ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಗೂಡಿಸಿರಿ. அது தேய்க்கும் போது ಅದು ಉಜ್ಜುವಾಗ கோல்டா இருக்கும். ಅದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಚಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. நாளை சனிக்கிழமை வந்து ரெடி பண்றீங்களா? ಶನಿವಾರ ಬಂದು ಆಲಯವನ್ನು ಆರಾಧನೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತೀರಾ? சந்தோஷமா பண்ணுங்க. ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮಾಡಿ. இயேசுவுக்குன்னு பண்ணுங்க. ಇದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾಡಿ. அது கோல்டா இருக்கும். ಅದು ಚಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. தேவனுக்காக ஏதாவது ஊழியம் செய்றீங்களா? ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? உண்மையா பண்ணுங்க. ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ. ஆமென். ಆಮೆನ್. நான் அன்னைக்கு யார்கிட்டயோ பேசும்போது சொன்னேன், you know why we are all struggling? ನಾನು ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒದ್ದಾಡುತ್ತೇವೆ? We wanted to behave like Jesus. ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಾಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. But we don't want to be like Jesus. ಆದರೆ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಾಗೆಯೇ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ஏன் ಇಚ್ಛಿಸುವುದಿಲ್ಲ. கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை கடினமா இருக்குது அநேகருக்கு? ಅನೇಕರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಜೀವನವು ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ? கிறிஸ்துவ போல இருக்கணும்னு முயற்சி பண்றீங்க. ಕ್ರೈಸ್ತರ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ஆனா வசனம் சொல்லுது, ಆದರೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, கிறிஸ்துவ போல இருக்க முயற்சி பண்ணாதீங்க. ಕ್ರೈಸ್ತನ ಹಾಗೆ ಇರಲು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ, கிறிஸ்துவாவே வாழுங்க. ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗೆ ಜೀವಿಸಿರಿ. புரிஞ்சுச்சா வித்தியாசம்? ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? நானா இருந்தா ನಾನು ನಾನಾಗಿದ್ದರೆ பேச நான் டிராமா பண்ணக்கூடாது. ನಾನು ಮಾತನಾಡಲು ನಾನು ನಟಿಸಬಾರದು. பிரசங்கம் பண்றதுக்கு டிராமா பண்ணக்கூடாது. ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ஏன்னா நான் ನಟಿಸಬಾರದು. வேற யார போலவோ நான் நடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். ಬೇರೆಯವರ ಹಾಗೆ ನಾನು ನಟಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಇಚ್ಛಿಸಿದರೆ கஷ்டமா இருக்கும். ஏன்னா ಕಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ஒரு நிமிஷமா நான் யோசிக்கிறோம், ಒಂದು ನಿಮಿಷವನ್ನು ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. அவர் எப்படி பேசுவாரு, ಆತನು ಯಾವ அவர் ರೀತಿ எப்படி நடப்பாரு, ಆತನು ಯಾವ அவர் ರೀತಿಯಾಗಿ எப்படி ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ, பிரசங்கம் பண்ணுவாரு, ಆತನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ அவர் எப்படி ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, ஜனங்களோட பேசுவாரு. ಆತನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. சடனா நான் மறந்துட்டு நான் வெளியே வந்துருவேன். ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮರೆತು ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. நானாவே பேசிட்டா ಆದರೆ ನಾನು ನಾನಾಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ கஷ்டம் இல்ல. ಕಷ್ಟವೇ ಇಲ್ಲ. அப்ப அநேக பேர் என்னன்னா கிறிஸ்துவ போல இருக்க நம்ம முயற்சி பண்றோம். ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕರು ಕ್ರೈಸ್ತನ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ஆனா ஒண்ணு புரியல உங்களுக்கு, நீங்க கிறிஸ்துவ போல வாழறதுக்கு ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ள இருக்கிறாரு. ಆದರೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಕ್ರೈಸ್ತನಂತೆ ಜೀವಿಸಲು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. Live like a Christ. ನೀವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಾಗೆ ಜೀವಿಸಿರಿ. அவரை போல இருக்க முயற்சி பண்ணாதீங்க. ಅವರ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ அவராவே ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ. இருங்க. ಆತನಾಗಿಯೇ ಇರಿ. சிம்பிள். ಬಹಳ ಸಾಧಾರಣ. ஆமென். ಆಮೆನ್. இந்த கோபம் வரும்போதெல்லாம் பாருங்க, ಈ ಕೋಪವು ಬರುವಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿ பேசிடுவாங்க. ಮಾತನಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. பாஸ்டர் அப்பதான் பாஸ்டர் பக்கத்துல இருக்கிறாரு தெரியும். ஐயோ, ಆಗ ತಾನೇ ಬೋಧಕರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆಗ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಬುದಾಗಿ கோபத்துல வந்துச்சு பாஸ்டர். ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು அப்ப ಬೋಧಕರಿಗೆ. இவ்வளவு நாள் நடிச்சிருந்த ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೀನು ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. உண்மை கோபம் வரும்போது வெளியே வருது. ನಿನ್ನ ಆ ಒಂದು ನಿಜ ಕೋಪ ಬರುವಾಗ ಹೊರಗೆ ಬಂತು. அவன் ಆಮೆನ್. நான் அததான் சொல்றேன், ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. உண்மையாகவே அவரை போல நீ மாறிட்டீனா ನೀನು ನಿಜವಾಗಿ ಆತನಾಗಿ ನೀನು ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ life is very easy. ಜೀವನವೆಂಬುದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. Amen. ಆಮೆನ್. So I ask God, help me to live like you, not ನಾನು to ದೇವರ- behave like you. ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದೆನು. உங்களை போல நடக்க கூடாது, ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ನಾನು ನಡೆಯಬಾರದು, உங்களை போலவே நான் வாழணும். ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ನಾನು ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದೆನು. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. So this is the first sermon I am giving in this church. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲನೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. அது ஆவியானவர் என்ன சொல்றாருன்னா, ಅದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, கட்டுறவங்க ಕಟ್ಟುವವರು உண்மையாக ನಿಜವಾಗಿ கட்டுங்க. ಕಟ್ಟಿರಿ. அது எதுனா இருக்கட்டும், ಅದು ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ಆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಸೇವೆಯ, ಯೂತ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ಯೌವನಸ್ಥರ ಸೇವೆಯ, விமென்ஸ் மினிஸ்ட்ரியா, ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸೇವೆಯ, வர்ஷிப் மினிஸ்ட்ரியா, ವರ್ಷಿಪ್ ಸೇವೆಯ, இந்த சபையில நீங்க என்ன பண்ணாலும் ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ உண்மையாய் கட்டுங்க. ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ஏன்னா ನಿಜವಾಗಿ. நான் உங்களுக்கு பலன் கொடுக்க போறது கிடையாது. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, இயேசு உங்களுக்கு பலன் கொடுப்பார். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಫಲವನ್ನು ஆனா பலன் ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. கொடுப்பதற்கு முன்பதாக ಆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ வசனம் சொல்லுது, ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, உன்னுடைய ஊழியத்தை அக்கினியில போடுவா. ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Don't lead worship because pastor will ask you. ಆ ಒಂದು ಬೋಧಕರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಡ. Amen. ಆಮೆನ್. Don't play music because pastor will ask you. ಆ ಬೋಧಕರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನು ನುಡಿಸಬೇಡ.
Don't come to church because pastor will ask you. ಸಭೆಗೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ಬೋಧಕರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಬರಬೇಡ. Because அதெல்லாம் நெருப்புல போடும்போது அழிஞ்சிடும். ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಾಗ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ. You're coming to church. ನೀವು ಸಭೆಗೆ Come ಬರುತ್ತೀರಾ, with joy. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬನ್ನಿ. I love Jesus. ನಾನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು I want to ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ, worship him. ನಾನು ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ. அது நெருப்புல போட்டாலும் ಅದು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರು அது எரியாது. ಅದು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, அதுக்கு பலன் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ಅದರ ಫಲವು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. நான் ஏன் சுவிசேஷத்தை சொல்லணும்? ನಾನು ಯಾಕೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಬೇಕು? ஆமென். ಆಮೆನ್. Why நான் ஏன் ஊழியம் செய்யணும்? ನಾನು ಯಾಕೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು? Because one who loves Jesus ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರು cannot sit quietly. ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ஆமென். ಆಮೆನ್. உண்மையான விசுவாசியை காட்டுங்க. ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆ ಉಳ್ಳ ನಿಜವಾದಂತ ವಿಶ್ವಾಸಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿರಿ. அவன் சுவிசேஷம் சொல்லாத இருக்க மாட்டான்னு நான் காட்டுறேன். ಅವನು ಸ್ವಾರ್ಥೆಯನ್ನು ಹೇಳದೆ ಇರಲಾರನೆಂಬುದನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ. உண்மையான விசுவாசியை காட்டுங்க. ನಿಜವಾದಂತ ವಿಶ್ವಾಸಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿರಿ. அவன் சுவிசேஷம் சொல்லாம இருக்க முடியாதுன்றது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ಅವನು ಸ್ವಾರ್ಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಲೇ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ. If you love Jesus, ನೀನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ you will keep talking about him. ನೀನು ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಲೇ You ಇರುತ್ತಿ. will keep sharing about him. ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಿ. You will enjoy him. ಆತನನ್ನು ನೀನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಿ. Amen. ಆಮೆನ್. Do whatever you do faithfully. ನೀವು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆಯಿಂದ ನಿಜವಾಗಿ ಮಾಡಿ. 15வது வசனம். 15ನೇ ವಾಕ್ಯ. ஒருவன் கட்டினது வெந்து போனால் ஒருவன் கட்டினது வெந்து போனால் அவன் நஷ்டமடைவான், அவனோ ரட்சிக்கப்படுவான். பாருங்க, நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டுருவீங்க, ನೀವು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೀರಾ, நீங்க பரலோகத்துக்கு போவீங்க. ನೀವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಾ. ஆனா இந்த பூமியில கட்டினது வராது. ಆದರೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವುದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ஆனா உண்மையா கட்டுனீங்கன்னா ಆದರೆ ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆಯಿಂದ ನಿಜವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದರೆ அது வரும். ಅದು ಬರುತ್ತದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. So my whole sermon today in one word is build your ministry with truth. ನನ್ನ ಈ ದಿನದ ಸಂದೇಶದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿ. Amen. ಆಮೆನ್. ஏமாறந்துடாதீங்க. கடைசியில ஏமாறாதீங்க. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿ. நான் டெய்லி சர்ச்சுக்கு போனேன், டெய்லி ஜெபம் பண்ணேன், டெய்லி பண்ணேன், ஆண்டவரே எனக்கு ஒண்ணுமே இல்லையா, ನಾನು நிக்கலையே, ಪ್ರತಿದಿನ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ, ದೇವರೇ ನನಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲವಾ? நிக்கலையே. ಅದು ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲವೇ? அவர் என்ன பண்ணுவாரு? ಆತನೇನು ಮಾಡುವುದು? Amen. ಆಮೆನ್. So whatever you do with the ministry, ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರೋ do it with truthful heart. ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ನೀವು ಮಾಡಿ. Because ಯಾಕೆಂದರೆ it will be tested. ಅದು ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. This church will go through the fire. ಈ ಸಭೆಯಾದದ್ದು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. This church will go through fire. ಈ ಸಭೆಯಾದದ್ದು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. But the church should stand. ಆದರೆ ಸಭೆಯಾದದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Whatever Holy Spirit is telling me, I'm telling you. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನೇ This ನಾನು church ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. will go through fire. ಈ ಸಭೆಯಾದದ್ದು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಅಕ್ಕಿನಿயின் மத்தியில இந்த சபை கடந்து போக போகிறது. ಅನೇಕ ಅಗ್ನಿಗಳ ಆ ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆಯು ಹಾದು ஆனா ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. உண்மையாய் கட்டுகிற சபை, ಆದರೆ ನಂಬಿಗಸ್ತಿಗಿಂದ ನಿಜವಾಗಿ ಕಟ್ಟುವಂತ ಸಭೆಯು அக்கினிலிருந்து வெளியே வரும்பொழுது ಆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ஜொலிக்கிற சபையாய் ಅದು மாறிவிடும். ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಂತ It ಸಭೆಯಾಗಿ will ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. shine its glory. ಆಗ ಅದು ಇದು ಚಿನ್ನ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಲ್ಬೇಕು. Hallelujah. Hallelujah. உன்னுடைய ஊழியம் ஜொலிக்க போகிறது. ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. உன்னுடைய ஊழியம் ஜொலிக்க போகிறது. ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. அக்கினியை கடந்து வரும்பொழுது, ಅದು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಾದು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. அக்கினியை கடந்து ಅದು வரும்பொழுது, ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಾದು உன் ಬರುವಾಗ, உபத்திரத்தை கடந்து வரும்பொழுது, ಉಪದ್ರವವನ್ನು ಅದು ಉಪದ್ರವದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಬರುವಾಗ, உன்னுடைய நோயிலிருந்து நீ கடந்து வரும்பொழுது, ನಿನ್ನ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ನೀನು ಹಾದು ಬರುವಾಗ, உன்னுடைய கஷ்டத்திலிருந்து நீ கடந்து ನಿನ್ನ வரும்பொழுது, ಕಷ್ಟದಿಂದ ಹಾದು ಬರುವಾಗ, உன் ஊழியம் ஜொலிக்க போகிறது. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸೇವೆಯು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. அநேக சபைகள் ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳು கொரோனா வரும்பொழுது ಕೊರೋನಾ ಬರುವಾಗ அக்கினிக்குள்ள போனது, ಅಗ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಯಿತು. பிறகு வரல, ನಂತರ ಅದು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಸುಟ್ಟು ಹೋದವು. வரல. ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ.
ஆனா சில சபைகள் வந்தது, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಭೆಗಳು ಬಂದವು, அது ஜொலித்தது. ಅದು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿತು. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அநேக அக்கினிகள் வரப்போகிறது. ಅನೇಕ ಬೆಂಕಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. உண்மையான ஊழியம் நிற்கும். ನಿಜವಾದಂತ ಸೇವೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. உண்மையான விசுவாசிகள் நிற்பாங்க. ನಿಜವಾದಂತ ಸೇವಕರು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. உண்மையான ஊழியக்காரர்கள் நிற்பாங்க. ನಿಜವಾದಂತ ಸೇವಕರು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ஏனென்றால் ಯಾಕೆಂದರೆ இது அஸ்திவாரம். ಈ ಅಸ್ತಿವಾರವು இயேசு கிறிஸ்து. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. இது அறிவினாலையும் பணத்தினாலையும் தாளந்தினாலையும் கட்டின சபை அல்ல. ಇದು ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ ಹಣದಿಂದಲೂ ತಲಾಂತುಗಳಿಂದಲೂ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಸಭೆ அவருடைய ಅಲ್ಲ. ரத்தத்தினால கட்டின சபை. ಆತನ ರಕ್ತದಿಂದ அவருடைய ரத்தத்தினால கட்டின சபை. ಆತನ ರಕ್ತದಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಸಭೆಯು பாதாள கோபுரங்கள் மேற்கொள்ள முடியாது. ಪಾತಾಳದ ಗೋಪುರಗಳು ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Don't cheat yourself. ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಮೋಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. Be truthful. ನೀವು ನಂಬಿಕೆಸ್ತಿಕೆ Be ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಿ. truthful to yourself. ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ನಂಬಿಕೆಸ್ತಿಕೆ Be ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಿ. truthful to the Holy Spirit. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಸ್ತಿಕೆ Be ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಿ. truthful to the God. ದೇವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಸ್ತಿಕೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಿ. Be truthful for the church. ಸಭೆಗೆ ನಂಬಿಕೆಸ್ತಿಕೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಿ. Be truthful to your pastor. ನಿಮ್ಮ ಬೋಧಕರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಸ್ತಿಕೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಿ. Your ministry will stand. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸೇವೆಯು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. I'm telling directly from what God is telling. ದೇವರು ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದನೋ ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. But each one ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು should build with care. ಅವನು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. Amen. ಆಮೆನ್. Each one ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು shall build with care. ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ உன் ಕಟ್ಟಬೇಕು. பிள்ளைங்களை வளர்க்குறியா? ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತೀಯಾ? ஜாக்கிரதையா வளரு. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಸು. உன் குடும்பத்தை கட்டுகிறியா? ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೀಯಾ? ஜாக்கிரதையா கட்டு. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟು. உன் சபையை கட்டுகிறியா? ನಿನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೀಯಾ? ஜாக்கிரதையா கட்டு. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟು. எல்லாமே ஒரு நாள் அக்கினிக்குள்ள போகும். ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. Nothing will stand. ಯಾವುದು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. Amen. ಆಮೆನ್. Your tie, your coat, nothing will stand. ನಿನ್ನ ಟೈ, ನಿನ್ನ ಕೋಟು ಯಾವುದು ನಿಲ್ಲಲಾರದು. Only Jesus will stand. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾತ್ರವೇ ನಿಲ್ಲುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವೆಲ್ಲ அப்படியே எழுந்து நிற்போம். ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ